हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आज क्लास 4th का इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का चैप्टर है बेटा। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ांगे असी। सो फर्स्ट चैप्टर हैगा बेटा ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो सब तो पहला बेटा डिवाइसेस दो तरह के होंगे कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ, एक इनपुट होंदा एक आउटपुट होंदा। ठीक है, हुण कंप्यूटर सिस्टम की होंदा? ए कंप्यूटर इज़ ए इलैक्ट्रॉनिक मशीन डैट वर्कस ऑन इलैक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर बेटा एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन आ जिहड़ी काम करती है किहदे ते इलैक्ट्रिसिटी की हैल्प नाल काम करती है। इट कैन बी कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स डैट कैन डू ए वैरायटी ऑफ जॉब्स। इनू असी एक मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं कंप्यूटर नूं, क्योंकि एक टाइम ते बहुत सारे काम कर लैंदी है। कंप्यूटर्स आर नॉट कंफाइंड टू ऑफिस ओनली। कंप्यूटर सिर्फ तो सिर्फ ऑफिस में नहीं यूज़ होंदा, असी इनू पर्सनल कंप्यूटर घरे भी असी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस। असी इनू हरेक जगह ते हुण देखते हैं, तुसीं आले दुआले अपने जिद्दां शॉप्स ते, स्कूल्स ते, हॉस्पिटल्स ते, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एटसैट्रा, हरेक जगह ते अवेलेबल है। दे वर्क वेरी फास्ट एंड गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ये की करता 100% एक्यूरेट रिजल्ट कर दिंदा सानूं, ते वर्क जिहड़ा काम आ बहुत जल्दी करता है कंप्यूटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की है बेटा? कंप्यूटर इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर्स, प्रोसैसेस दैम अकॉर्डिंगली एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जिहड़ा कि डाटा नूं एक्सैप्ट करता है, इंस्ट्रक्शनस दिंदा है। जिद्दां असीं कोई काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा कंप्यूटर ते काम कर रहे जां तुसीं कर रहे हैं, तुसीं उहदे विच डाटा फीड करोगे, वो तुहानूं इंस्ट्रक्शन देऊगा। ठीक है, कि इनू इस तरह नहीं इस तरह चेंज करो, प्रोसैस करूगा उहनूं। ठीक है, तो सानूं एक वधिया रिजल्ट प्रोवाइड करूगा। कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स तीन बेसिक फंक्शन जिहड़ा कंप्यूटर करता है। पहला इनपुट, पहला तुसीं उहदे विच डाटा फीड करोगे, असीं आह काम करना है, फिर उहदी प्रोसैसिंग होगी, उहनूं करूगा, काम अपना शुरू करूगा, दैन सानूं उहदा रिजल्ट मिलदा। जो तुसीं सपोज कर लो तुसीं एक लैटर टाइप करनी है। ठीक है, हुण एक लैटर तुसीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ते जाओगे, MS वर्ड जिहनूं बोलदे हैं, ओपन करोगे उहनूं कंप्यूटर दे विच, दैन तुसीं उहनूं की देखोगे उहदे विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच जाके टाइप करना स्टार्ट करोगे, वो तुहाडा इनपुट हो गया काम। ठीक है, फिर पूरा चंगी तरह लेबल्ड हो गया। ठीक है, चंगी तरह उन्होंने तुसीं प्रोसैसिंग की उहदी, दैन लास्ट जो भी तुहाडा तैयार हो गया एकदम, वो तुहाडी इनपुट आउटपुट हो गई। ठीक है, द कंप्यूटर वर्क्स विद द हैल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हुण कंप्यूटर तो काम किहदी मदद नाल करदा? अपने हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर्स दा। जिद्दां एक बंदा काम किद्दां करदा? अपने हत्थां पैरां नाल दी मदद नाल। इदां कंप्यूटर जिहड़ा काम किहदे नाल करदा? हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर नाल। फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर डैट वी कैन टच एंड सी आर कंप्यूटर हार्डवेयर। हुण हार्डवेयर बेटा किहड़े हुंदे आ? जिन्हां नूं तुसीं कंप्यूटर दे विच टच कर सकते हो। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। एक हुंदा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस डैट हैल्प्स द हार्डवेयर टू वर्क इन ए डिजायर्ड मैनर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक वो चीज़ आ जिहड़ा कि हार्डवेयर की मदद करूगा है सॉफ्टवेयर, ताकि जिहड़ा काम जिहड़ा एक पर्टिकुलर एक वधिया मैनर्स दे विच हो सके। ठीक है, सुचे ढंग नाल हो सके। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दोनों एक दूजे पर डिपेंड करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। हुण तुसीं देखिया होना एक कंप्यूटर की स्क्रीन होंदी आ, उहदे छोटे छोटे आइकॉन दिखाई दिंदे आ तुहानूं, वो सारे की है? सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर। जो असीं उन्हें ओपन करेंगे तो ही कोई काम होगा अगे। ठीक है, सो विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। तो जे बिना सॉफ्टवेयर ना हो कंप्यूटर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जेकर इफ हार्डवेयर इज़ नॉट देयर कंप्यूटर इज़ सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़। जे हुण कंप्यूटर की बॉडी है नहीं, ठीक है, फिर तुसीं सॉफ्टवेयर किस डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे। सो इस करके असीं बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों एक दूजे पर डिपेंड करते हैं। द मेन कंपोनेंट्स दैट कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर
ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ CPU ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੂਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦੀਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਅਟੈਚ ਟੂ ਇਸ, ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦ ਅਦਰ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਡੂ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ ਡਾਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਐਨੀ ਆਈਟਮ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲਿਕਿੰਗ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਈਕਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਾਮਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਂਟਰ ਡਾਟਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 104 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 104 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 4 ਗਰੁੱਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਅਤੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ, ABCDE, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਲਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 2 3 4, ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ABCDE। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ, ਐਂਡ, ਪੇਜ ਅਪ, ਪੇਜ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਐਲਟ, ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਕੀ, ESK, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਨੇਮ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਬੋਰਡ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੌਰੀ। ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਹੈਲਪ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਹੈਲਪ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ 2 or 3 ਬਟਨਸ ਔਨ ਇਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਸ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਲ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਓਪਨ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਫੋਲਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਵੋਇਸ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡਸ ਅਨੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਇਨਪੁੱਟ ਫਰੋਮ ਏ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੱਚ ਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਰ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਦਾ ਟੱਚ ਪੈਡ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਵਿਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਟੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈ ਟੱਚਿੰਗ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪੋਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਊਸ ਨਾਲ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਔਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਮਾਊਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਇਟਸ ਲੌਜਡ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਊਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ CR, ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬਸ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟੇਕਨ ਵਿਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ। ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਪਲੱਗਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਮੇਜ ਵਰਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਸਟਿਲ ਇਮੇਜਿਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਡ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਕੈਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸਕੈਨਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸਕੈਨਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਫਲੈਟ ਵਿਦ ਗਲਾਸ ਪੇਨ ਐਂਡ ਕਵਰਿੰਗ ਲਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਡਾਟਾ that we input into the computer and the results which are get the processing। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੀਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮੋਨੀਟਰ ਆ। ਇਟ ਲੁੱਕਸ ਲਾਈਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ the output that we get on a monitor is called a soft copy। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਜਦ ਤੱਕ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। CRT, LCD, LED, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ LED ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ CRT ਅਤੇ LCD ਮੋਨੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ LCD ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈਵ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਮੱਚ ਥਿਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। LCD ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਿਨਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ LCD ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ TV ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ LCD ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀਆਂ। LED ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ। LED ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, 40% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। LCD ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ। ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਪੀਕਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇ ਬਿਲਟ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਕੇਬਲਸ ਆਫ CPU। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਮਬੀਡਸ ਇਨ ਆਊਟਡੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੰਕਜੈਟ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਕਸ ਇਨ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਔਨ ਪੇਪਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਾਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਨ ਬਲੈਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਲਰ ਲਾਈਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲਰਡ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇੰਕ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਣਾ, ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਈਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਿੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮਸ ਨੂੰ, ਡਰਾਈ ਇੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫਿਸ ਹਾਊਸਿਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਓਪਨ MS Paint, ਡਰਾਈ ਸੀਨਰੀ, ਫਿਟ ਕਲਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ CPU ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਬੇਟਾ। CPU ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ CPU ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। CPU ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। The activities that when we perform are the results of signals when we receive from our brain like was CPU is the brain of computer। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। Which of the following hardware is known as brain of computer? ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CPU ਨੂੰ ਬੇਟਾ। Where it processes and stores the information। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, send result to output device to perform all the jobs which we want to ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਟ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। CPU ਦੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, LOG ਲੋਗਰਿਥਮ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੋਰਸ the unit stores information temporary or permanently according to your need। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦ ਯੂਨਿਟ ਪਰਫੋਰਮਸ ਆਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਮਾ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ, ALU। CPU ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਸ ਆਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ।
कंप्यूटर इज इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ये डेफिनेशन आ ओके सॉफ्टवेयर इज रियल इंस्टेंट दैट एनेबल्स हार्डवेयर टू वर्क सो सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर जिहड़ा हैगा बेटा ये दोनों एक दूजे ते डिपेंडेंट होंदे आ ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा इन्ना ही चैप्टर सीगा तुहाडा ठीक है हुण मैं ये गल कहना चाहुंदा देखो इहदे विच इंपॉर्टेंट चीज़ां सारियां तुहानूं एक वारी रिवाइज करवा दिंदा ठीक है तुहानूं प्रोसैस पता होना चाहिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंप्यूटर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक है इनपुट डिवाइसिस किहड़े आ सारिਆਂ ਦੇ नाम पता होने चाहिए इनपुट के ओके बेटा सारे इनपुट डिवाइसिस के नाम पता होने चाहिए फिर उस तो बाद जिदा हुण कॉमन है कीबोर्ड हो गया ये भी कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन टच पैड टच स्क्रीन लाइट पेन ये सारे बेटा की है ये सारे की आ इनपुट डिवाइसिस ठीक है जी उस तो बाद अगे जे गल करिए असी डिजिटल कैमरा ठीक है बैक कैमरा स्कैनर ये सारे की है ये भी इनपुट डिवाइसिस हुण जे तुहानूं पुछे कोई नेम द आउटपुट डिवाइस दे विच मॉनीटर आ गया ठीक है मॉनीटर आ गया स्पीकर्स आ गए प्रिंटर आ गए ठीक है ये सारे की आ आउटपुट डिवाइसिस सो बेटा ये एक्सरसाइज जी है तुसीं करनी है ठीक है हुण लास्ट ये है बेटा एक रह गया तुहाडा प्रोसैसिंग यूनिट ये भी मैं तुहानूं दस चुका है ठीक है लास्ट है प्रोसैसिंग यूनिट सेंटर CPU ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन किहनूं कहा जाता CPU नूं कहा जाता ये तुसीं पढ़ लेना 3 टाइप्स के होंदे CPU 3 पार्ट होंदे CPU के 3 पार्ट होंदे इहदे पहला है MU मैमरी यूनिट दूजा है अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट तीजा है कंट्रोल यूनिट ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स चैप्टर वगैरह वो तुसीं फिल इन दी ब्लैंक्स हैगी जिहड़ी मैथ दी कॉलम है वो बेटा बुक ते ही करना तुसीं फिल इन दी ब्लैंक्स फिलअप्स मैथ दी कॉलम ये सारी बुक ते ही करनी चीज़ां सारियां MCQs ये सारे बुक ते करने ठीक है बट जो क्वेश्चन आंसर है बेटा वो तुसीं कॉपी ते करने ठीक है वो तुहानूं मैं सेंड कर दूँगा सो कंप्लीट इस चैप्टर नूं देखो सारा चंगी तरह समझो अगर वीडियो नहीं समझ आती दोबारा देखो ठीक है बेटा जी ओके बेटा थैंक यू